Hello and welcome to today's online session. Let's study now human capital formation in India, a great prospect. Because India has a huge human resource, being a most populated country in the world, second most populated country in the world. Is human capital source no human capital formation बनाने there's a great prospect with India. India is a democratic country. India needs investment in education, health, on-job training, migration, information, so the health resource can be converted into human capital formation. Now, how to do this investment? How to create these resources? India is a huge democracy, and there are three-tier government, that is union government, state government and local government, that is municipal corporation and panchayats. They carried out this function simultaneously by each level because it is mentioned in our constitution. Expenditure on education and health is carried out by all the three levels of the government simultaneously. All these three tiers of government. There are schools by the union government, there are schools by the state government, there are small Anganwadis by the panchayats. So this is done by all three tiers simultaneously. Expenditure on education and health ਜਿਹੜਾ simultaneously carried out ਹੁੰਦਾ ਹੈ. This create both private and social benefit. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦੇਰ ਆਰ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਦੇਰ ਆਰ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ. पर दोनों ही इंस्टीट्यूशन प्राइवेट और सोशल दोनों बेनिफिट क्रिएट करते हैं, विच इज़ टू द प्रोवाइडर, दिस बेनिफिट फॉर द प्रोवाइडर एज वेल एज फॉर द सोसाइटी एज अ होल. सो इस करके ये दोनों इंस्टीट्यूशन जिहड़े प्रोवाइड होने चाहिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस services, say why there is a need for government intervention. क्यों इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਆਉਣ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ, ਔਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰਿਵਰਸਡ ਬੈਕ ਕਿ ਵੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ. And once a child is educated, once a person is healthy, he is going to be a human resource and it will create more human resource and human capital formation agar wo educated hai as well as agar wo healthy hai. So suppose a child is admitted to a school or a health care center और अगर उन्होंने उत्थे ना ये प्रोवाइड कीतिया जान तो it can be a damaged because they have to shift to that child to somewhere else. So इन्ह दोनों दी जिहड़ी provision है that should be there because these provisions a long term impact create करदियां ने on the individual as well as the society as a whole and it leads to further human capital formation. इस करके इहदे रोल नूं आपां रिवर्स या उल्टी गेयर च नहीं लैके जा सकते. सैकेंड जिहड़े इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ने इनू कंज्यूम कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਗਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ. ਨੈਕਸਟ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਨੋਪਲੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਚਾਰਜ ਐਨੀ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਨੈਕਸਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ these services at a correct price ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੁਆਇਟ ਹਿਊਜ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਓਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਚੈੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪੋਲੀਓ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, NGOs ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 99% ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਓ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਜ਼ ਪੇਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਡਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਫॉर दिस चैकिंग टू मेकिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाइया ने। सेम वे एजुकेशन दे विच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन, स्टेट लैवल डिपार्टमेंट्स ने, ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक NCERT, नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो स्कूल्स नू करिकुलम, बुक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। दैन इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैन इज़ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੇਮ ਵੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ICMR ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਮਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਓਨਲੀ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਥੀਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ, ਇਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, they are middle class, below average class, still they cannot afford better quality health and education services, so they cannot afford super specialty hospitals. It's not possible कि अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर किसी ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम है तो they can all afford Fortis hospital or something like that. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੀਪ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਨ ਦੇਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 45 rupees per month we charge, government charge from a single student, right? So the education is provided at a nominal rate। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ socially oppressed ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, they can take education or health there। same way if you go to a government hospital, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਬਣਦੀ ਹੈ that is 5 to 10 rupees, and if you go to some private hospital that is 100 or 200, and if you go to a super specialist doctor it is 500 per visit, or just to make that slip for the prescription ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ you are going to ask what is the problem, and ਸਿਰਫ consultation fee ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is 500। so this is the difference between private and government providers। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਓਨਲੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰ ਦ ਟੂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, because that government is spending huge amount on education and health which is provided to each and every citizen of Delhi, and it is of a good quality, that is why people are attracted toward that government। so ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਪ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। that's all about this chapter। there is a one last topic, that is educational sector India, that no longer is a part of your syllabus, so that is there। the growth ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GDP ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ 15.7% 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 6 to 14 ਈਅਰਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਮ 6th onwards ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫॉर ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ these sectors are amended from time to time because ਇਹ ਦੋਨੋਂ fundamental basic right ਨੇ every citizen of a country। Hope you have understood the chapter or this topic clearly।